السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں جو کل پی ایچ ڈی کا ایگزام ہوا ہے 23/8/2021 کو، اس کے آنسر کی یہ انآفیشیل آنسر کی ہے۔ ابھی تک آپ لوگ تیاری کی، کل ایگزام بھی ہوا، تو اب ہم اپنے رزلٹ کو بھی دیکھیں گے۔ جو لوگ محنت کیے ہوں گے وہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ میری نئی خواہشات ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی طرف، اور جب آنسر ملا لیں سب سے پہلے آپ آنسر شیٹ جو ہے، یعنی جو آپ کے سوال نامہ ہے وہ ساتھ میں رکھیے، قلم اور پینسل ساتھ میں رکھ کر تمام نمبرات پہ نشان لگاتے جائیے، اور آخر میں نمبرات جوڑ کے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور تاکہ اسی بنیاد پہ کچھ بتایا بھی جائے آپ لوگوں کو۔ اور اگر اچھے خاصے ہوں گے تو ہم یہ بھی جلد ہی لائیں گے خاکے، کہ انٹرویو میں آنے سے پہلے جو خاکہ بنایا جاتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس پہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اس پہ بھی جلد ویڈیو لائیں گے۔ تو آپ لوگ اگر اپنا نمبر بتائیں گے، اچھے خاصے ساتھی ہوں گے، تو وہ بھی ویڈیو جلدی آئے گا۔ چلیے، تو یہ تھا پہلا سوال آپ لوگوں کا، جس میں پوچھا گیا تھا پینشن کے مقدمے کے سلسلے میں غالب کلکتہ کب پہنچے؟ تو یہ ہے 21 فروری 1828 کو۔ 21 فروری 1828 کو کلکتہ پہنچے تھے۔ اگلا سوال ہے دیوان فائز کے پہلے مرتب کون ہیں؟ تو یہ تو کئی ویڈیو میں آ چکا تھا، مسعود حسن رضوی ادیب، اور جو رات میں جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ کے گئے تھے اس میں بھی یہ سوال تھا۔ صاحب جی، یہ جو مومن خواہ مومن کا بیان تھا اس میں یہ صاحب جی جو ان کی محبوبہ تھی وہ ان کا تخلص تھا، تو اگر آپ مومن والے ویڈیو دیکھے ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ چوتھا سوال جو ہے، یہ سوال بھی ہم لوگ دیکھے تھے، کس محقق نے ٹاپ گن لائبریری جرمنی سے کربل کتھا کے مخطوطے کا عکس حاصل کیا تھا؟ قاضی عبدالودود نے کہا تھا ان کو لے کے آنے کے لیے مختار الدین احمد کو۔ پانچواں سوال ہے، شمالی ہند کا نثری داستان کون ہے؟ نثری داستان جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ ہے قصہ مہر افروز دلبر۔ سوال نمبر 6 ہے، اب آپ کی اسکرین پہ دیکھیے، کس شاعر کا انتقال حیدرآباد میں نہیں ہوا تھا؟ تو جب ہم لوگ یگانہ چنگیزی پڑھ رہے تھے اس وقت دیکھے تھے کہ یگانہ چنگیزی کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ لکھنؤ میں ہوا ہے، اور کچھ ہی لوگ ان کے جنازے پہ تھے۔ سوال نمبر 7، جس میں کہا گیا ہے کہ ذوق کے قصائد یا تو اکبر شاہ ثانی کی مدح میں ہے یا بہادر شاہ ظفر کی مدح میں، لیکن انہوں نے ایک قصیدہ ایک صوفی بزرگ کے منقبت میں لکھا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو جو بھی لگائے ہوں گے عاشق نہال چشتی تو وہ ہو جائیں گے درست سی۔ 8واں سوال ہے، مومن کا دیوان تصحیح، تحشیہ اور مقدمے کے ساتھ۔ تو مومن خواہ مومن والا جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ضیاء احمد بدایونی ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، اور ان کے دیوان میں کتنے اشعار شامل ہیں وہ سب بیان بتائے ہیں۔ 9واں جو ہے، سوال نمبر 9 ہے، سید محمد ہاشم نے فن تحقیق سے متعلق کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو یہ ہے تحقیق و تدوین، تو اے ہو جائے گا درست۔ 10واں کا کیا ہے؟ حوالہ اور صحت متن، تو یہ بھی بات آئی تھی، یہ ہے حوالہ اور صحت متن، اور اس میں ہم لوگ آخر میں دیکھے تھے، یہ کانسیپٹ تھا جس کو اسی رات میں دیکھے تھے، عقیدت، زہد یقینی اور ان جیسے تصوف پسندانہ، یہ دیکھ کر اسی رات میں یہ بتایا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ یہ کن کی حدبی تحقیق مسائل؟ تو رشید حسن خان۔ کون ہے؟ رشید حسن خان، تو سی ہو جائے گا درست جواب، اس سے پہلے اے تھا۔ چلیے، سوال نمبر 11 ہے، آپ کے اسکرین پہ دیکھیے گا، تصحیح وہ تحقیق متن کس کے خطبات کا مجموعہ ہے جو بمبئی یونیورسٹی میں دیا گیا تھا؟ تو دیکھ لیجئے اس کا کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں گے پروفیسر نذیر احمد، تو ڈی ہو جائے گا درست جواب۔ سوال نمبر 12 ہے آپ کے اسکرین پہ، قدیم مخطوطات میں کاتب کتاب کے خاتمے پر اپنا نام، والدیت کتاب کا عنوان، مصنف کا نام، سن کتابت، مقام کتابت، فرمائش کنندہ کا نام جس کے لیے مخطوطہ نقل کیا گیا وغیرہ، ان میں سے سب یا چند باتوں کو مختصر وضاحت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو کہا تھا کہ فن تنقید، یہ تحقیق کا جو فن ہے اس کے آخر کے جو صفحات ہیں اسے ضرور مطالعہ کیجیے اور اچھی طرح۔ تو اسی میں سے یہ سوال تھا، یہ والا ترقیمہ ہے مخطوطات کے آخر میں کاتب کے اختتامیہ عبارت جس میں کاتب کا نام، مالک کتاب یا فرمائش کنندہ کا نام، فرمان امکان کتابت
इख्तितामी शेर वगैरह में कुछ या सब दिए हैं, पुरानी मतबूआ का आखिर में भी तर्कीमा होता था। तो ये है 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 है, इसमें सबरस को किसने दरियाफ्त किया है? तो ये बिल्कुल सवाल आसान है, मौलवी अब्दुल हक। 13 का मौलवी अब्दुल हक है। 14 सवाल नंबर 14 का क्या है? फोर्ट विलियम के कसीर तसानीफ, सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को ये बात कही गई थी। फोर्ट विलियम के शोबे हिंदुस्तानी में जितने तालीफी काम हैदरी ने किया, शायरी किसी दूसरे मुसन्निफ ने किया हो, सैयद हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर 15 है, ये तो उसी रात में ही देख के आप लोग गए थे, जो भी देखे होंगे, अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक। तो ये किनका है? काजी अब्दुल वदूद का। तीनों है, क्या है? गालिब बहैसियत, आज़ाद बहैसियत मुहक्किक, अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक। सवाल नंबर 17 है, तहकीक गलती की घात में लगी रहती है। हालांकि ये असल कौल है कि गलती तहकीक की घात में लगी रहती है, कि तहकीक को कैसे गलत करार दें। ये कौल है मौलवी अब्दुल हक का। हवाला आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं मिला, ऐसे ये कौल इन्हीं का है। फिर भी सवालनामा जब आएगा, जवाबी कलीद आएगी तो देख लीजिएगा। सवाल नंबर 18 जो है, वली दक्नी का दीवान तहकीकी उसूलों के मुताबिक सबसे पहले किसने मुरतब किया? तो उसका जवाब वही होगा, कितने शरात लगा दें? गारिसान दत्ता से। सवाल नंबर 19, ये सवाल भी हम लोग देख चुके थे। किस मुहक्किक ने यह साबित किया कि मिराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज की तस्नीम नहीं, बल्कि उनके 2-2.5 साल के बाद के मुसन्निफ का कारनामा है? तो ये जानते हैं, डी डॉक्टर हफीज कतील। बज़ाब्ता इनकी किताब का नाम ही है मिराजुल आशिकीन का मुसन्निफ। सवाल नंबर 20 अब आपके सामने, इसमें दिया है मकालाते हाफिज महमूद शेरानी कितनी जिल्दों में है? तो 8 जिल्दों में ऐसे लगेगा, लेकिन इसकी 9वीं और 10वीं जिल्द भी है। देखिए ये 9वीं और 10वीं जिल्द भी है। देखिए दहुम है और ये नहुम है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डाउट में आप लोग रखिएगा। लेकिन इसमें जब 9वीं 10वीं है तो हम आप भेज कर भी इस सवाल को कैंसिल भी करा सकते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होता, चाहे तो करा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 21 है। देखिए उर्दू में अदब की मुतादिद इलाकाई तारीख लिखी गई है। उर्दू की पहली इलाकाई तारीख अदब कौन सी? ये सवाल भी हम लोग पहले देख चुके थे। तो ये 2 किताब ही है, ये 1928 में है और ये 1928 में, और दक्कन में उर्दू जो है 1923 में पहली बार आई है, पहली बार 1923 में। तो बताइए कौन सही होगा? दक्कन में उर्दू, ये दुरुस्त हो जाएगा सी, 21 का सी। 22 किस किताब में पहली बार दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान का तस्वुर मिलता है? तो देखिए इस सिलसिले में क्या होगा, ये 4 किताबें हैं। 2 अदबी स्कूल, ये तो होगा नहीं, इसलिए कि इन्होंने इनकार किया है, इसमें इनकार किया गया है। उसके अलावा आब हयात 1880, 1949 और 1897 सब में बात की गई, लेकिन फिर आब हयात हो जाएगा मुकद्दम, यानी 22 का ए हो जाएगा। 23 का देखिए, ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ और शायरी किसकी तसनीफ है? तो आपके सामने है वहीद अख्तर। कौन है? वहीद अख्तर। तो जवाब हो जाएगा बी। सवाल नंबर 24 अब आपके स्क्रीन पे है, किसी मतन, उमूमी नस्र मतन में दूसरों के अशार, अक़वाल, आयात व अहादीस वगैरह की निशानदेही करने और मतन के आखिर में उन्हें यकजा करने का अमल क्या कहलाता है? तो इसका जवाब यहाँ देख लेंगे पढ़कर, अगर वक्त लगाना है तो देख लीजिए, ये डी हो जाएगा जवाब 24 का। 25 किस दक्कनी मसनवी को इस तरह मुदव्वन किया गया है कि एक सफ़े पर असल मखतूते का अक्स और उसके मुकाबिल के सफ़े पर मुहक्किक का हल करदा मतन पेश किया गया है? तो ये आप जानते हैं, जो भी नहीं देखें कदम राव वाले वीडियो वो देखेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है अब आपके स्क्रीन पे। आम तौर पर मखतूतात में सफ़ा नंबर नहीं होता, उसके बजाय दाएं जानिब के सफ़ा के नीचे बाएं कोने में अगले सफ़े की पहले सतर के 1-2 लफ्ज़ लिख दिए जाते हैं ताकि सफ़ात का रब्त मालूम हो। इन अल्फाज को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। तर्क यानी छोड़ा हुआ, एक लफ्ज़ वहाँ छोड़ देते हैं ताकि अगले इसमें पहुँच सके। ये है हवाला। सवाल नंबर 27, ये भी आसान है। अश्तरुस्सोजन जो है किसकी मजमून का मजमुआ है? काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद। तो जो भी बी लगाएंगे सवाल नंबर 27 के हो जाएंगे दुरुस्त। अगला सवाल नंबर 28 है, तफसीर गालिब के उन्वान से गालिब के मनसूख कलाम की शरह किसने की है? गैर मुतदाविल कलाम की शरह जो है वो किसने की है? ज्ञानचंद जैन ने। तो इसका जवाब डी है, तो डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 29 है,
4 جلدوں پر مشتمل شمس الرحمن فاروقی کے معرکۃ الآراء تصنیف شور انگیز میر کے دواوین کے منتخب اشعار کی انتقادی تہذیب پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی جلد میں کس ردیف یا کون سے ردیفوں کے اشعار کا احاطہ کیا گیا ہے؟ تو دیکھیں گے یہاں دیباچ غزلیات ردیف الف، صرف الف، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا جواب، یعنی سوال نمبر 29 کا اے۔ تو جو بھی اے لگائے ہیں ان کے درست۔ سوال نمبر 30 ہے دیوان غالب کا کہ نسخے حمیدیہ کو پہلے مرتبہ کس نے مرتب کیا؟ تو یہی نام ہے مفتی محمد انوار الحق۔ مفتی انوار الحق جو ہیں وہ درست جواب، یعنی سی ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 31 مرزا مظہر جان جانا اور ان کے کلام کے مصنف کون ہیں؟ تو دیکھیے کون ہیں، جناب عبدالرزاق قریشی۔ تو آپ لوگ مبادیات تو دیکھ لیے تھے لیکن یہ بھی دیکھنا تھا، تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ یاد رکھنی تھی۔ تو عبدالرزاق قریشی یعنی اے ہو جائیں گے درست۔ 31 کا کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا درست۔ 32 اب آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ کس محقق نے فسانہ عجائب کا بنیادی متن کے نام سے اس داستان کی ایک روایت دریافت اور شائع کی ہے؟ جو محقق کے خیال میں فسانہ عجائب کی اولین روایت ہے جس میں سرور نے سادہ نثر نگاری اور اختصار سے کام لیا ہے، تو سی ہے اس کا درست جواب۔ دیکھ رہے ہیں محمود الہی۔ چلیے سوال نمبر 33 ہے، اس میں کیا ہے کہ اورنگ آبادی کی کلیات کو پہلی مرتبہ کس نے مدون کیا ہے؟ تو یہ ہے عبدالقادر سروری۔ عبدالقادر سروری، اور اپنے مفید مقدمے کے ساتھ انہوں نے شائع کیا ہے، تو اس کا جواب ہو جائیں گے ڈی۔ تو جو ڈی لگائے ہیں وہ خوش ہو جائیے۔ سوال نمبر 34 ہے اب آپ کے سامنے۔ یہ سوال کئی بار، مجھے لگ رہا ہے 3 سے 4 بار کرایا گیا تھا۔ نظری کلام سے کیا مراد ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ دیکھیے یہاں نظری ہے، اس کو کہہ رہے ہیں منسوخ میں۔ دیکھیے منسوخ جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ تخلیقات یا تخلیق کا حصہ جسے مصنف نے خارج کر دیا ہو، تو منسوخ کلام کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا درست جواب۔ سی ہے درست جواب 34 کا۔ سوال نمبر 35 ہے۔ سوال نمبر 35 میں بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگ دیکھے تھے۔ دیکھیے غلط جوڑے کی فضل بیگ کاکشال کی تحفۃ الشعراء ہے، جو یہ دیکھیے تو یہ درست ہے۔ گلشن ہند ہے مرزا علی لطف کا، تو یہ بھی درست ہے۔ اور یہ عمدہ منتخبہ یعنی تذکرہ سرور راتی میں دیکھے تھے کن کا ہے؟ عظمت میر محمد خان بہادر سرور کا۔ اور طبقات الشعراء کن کی ہے؟ کریم الدین احمد کی۔ صبح ہی دیکھیں کریم الدین احمد کی، تو یہ والا ہو جائے گا غلط۔ تو بی جو لگائے ہیں وہ غلط۔ چمنستان جو ہے یہ لچمی نارائن شفیق کی ہے، تو بی غلط ہے۔ اعظم الدولہ سرور کی نہیں ہے طبقات الشعراء، وہ کریم الدین احمد کی ہے۔ سوال نمبر 36 ہے امادۃ التحقیق، یہ تو رٹا ہوا ہے آپ لوگوں کو، اس میں اے جواب ہے سید کلب عابد، اس میں پوچھنے ہی ہوا۔ 37 میں کیا ہے؟ 37 کا جواب جو ہے یہ ہے اے۔ رسالہ آج کل دہلی کا اردو تحقیق نامہ کب شائع ہوا؟ اس میں ایسے ڈاؤٹ ہے، اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ کا نشان رکھیے گا، یعنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملا ہے، پھر بھی ایک جگہ پڑھا لیکن تفصیلی نہیں ملا، اس لیے اس کو ڈاؤٹ میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 38 ہے رام چند، ماسٹر رام چند پر سیدہ جعفر کے علاوہ اور کس نے کتاب لکھی ہے؟ تو دیکھیے ماسٹر رام چند قدیم دہلی کالج کے ایک اہم شخصیت صدیق الرحمن قدوئی نے لکھا ہے، کہیں ہے تو لگا دیجئے، ڈی ہے اس کا درست جواب، ڈی ہے 38 کا۔ 39 اب دیکھیے گا، 39 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حامد حسین قادری کی تصنیف داستان تاریخ اردو کا امتیاز کیا ہے؟ تو دیکھیے اس میں صرف شاعروں کا تذکرہ ہے تو نہیں، دیکھیے مصنفین نثر اردو کے حالات، تو پہلا غلط۔ اس میں صرف نثر نگاروں کا تذکرہ ہے، اس میں شعراء اور نثر نگاروں کا، یا اس میں مستشرقین کے کارناموں کو، تو با تو ہو جائے گا درست، با ہو جائے گا درست۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کینسل کر دیا اور الف کینسل کر دیا، تو با اور دال کس میں ہے؟ وہ ہو جائے گا درست جواب، تو جو بھی سی لگائے ہیں وہ درست، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 40 ہے۔ سوال نمبر 40 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو میں تدوین متن کے فن پر لکھی جانے والی پہلی کتاب، یعنی ان میں مقدم کون ہے؟ تو ہے تو سب کے سب جو ہے کس پہ ہے؟ متنی تنقید پہ ہی، لیکن سب سے مقدم کون ہے؟ دیکھیے 1967 اس کی ہے متنی تنقید، قمر رئیس والی، تو یہ ہو جائے گا درست جواب متنی تنقید، اس لیے کہ اس کے بعد 1977 1978 1982 ہے۔ سوال نمبر 41 یہ بھی دیکھے تھے کہ شاعر نے دیوان زادہ کے نام سے اپنے ضخیم دیوان کا انتخاب کیا ہے۔ ظہور الدین حاتم
शाह हातिम का ही नाम है ज़हूरुद्दीन, तो वो भी याद रखिए, नेट में भी काम आएगा। सवाल नंबर 42 है, मीर तकी मीर ने किस शायर के रूबरू इसके शायरी के बारे में कहा है कि कैफियत उसकी ये है कि तुम शेर तो कह नहीं जानते हो, अपनी चुम्मा चाटा कह लिया करो। ये जुरात असल मीर के बराबर आना चाह रहे थे और वो कहते थे देखिए कितना अच्छा मैं भी लिखा हूं, तो उस पर उन्होंने कहा था जुरात को। सवाल नंबर 43 है आपके स्क्रीन पे, अल्लामा इकबाल के खतूत कुल्लियात मकातीब गालिब का रहा हूँ, इकबाल के उन्वान से किसने मरतब किया है? तो यहाँ पे अगर नजर आए तो देखिएगा सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी है, कहीं ए है, तो लीजिए ये हो जाएगा दुरुस्त। सवाल नंबर 44 अब आपके स्क्रीन पे, राम बाबू सक्सेना की तसनीफ जो है हिस्ट्री ऑफ उर्दू का तर्जमा उर्दू अदब की तारीख के नाम से किसने किया है? तो ये देखिए मुतरजिम मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी है, कहीं मोहम्मद हसन अस्करी नहीं जाएगा, सी है इसका दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 44 का सी है, तो देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद हसन नहीं है, मोहम्मद अस्करी है, तो ये देखिए। सवाल नंबर 45 में क्या कह रहा है, तदवीन मतन का असल मकसद क्या होता है? तो इसका मकसद यही होता है किसी तसनीफ के असल मतन की बाज़ेयाफ्त, यानी डी हो जाता है दुरुस्त जवाब। ये सब नहीं होता है, ये पढ़ लीजिए, मुसन्निफ के दस्तखती नुस्खे की बाज़ेयाफ्त ये नहीं होता है ना कि दस्तखती नुस्खा मिल जाए तो मतन की हो जाएगी। बी मतन के सबसे कदीम नुस्खे की, ऐसा नहीं कि जो कदीम है वही दुरुस्त है। सी किसी मतन के सबसे खुशखत मखतूते की बाज़ेयाफ्त जो अच्छा लिखा गया ये भी नहीं है, तो हो जाएगा डी। सवाल नंबर 46 है, दिल्ली में खान आरजू उस्ताद शोरा की हैसियत रखते हैं और उर्दू में उनके कहे हुए कितने अशार दस्तयाब हैं? बहुत कम है, कितने हैं? देखिए 27, 200, 500, तो ये जवाब है बी, यानी 127। कितने हैं? 127 है, तो इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 47, किस शायर का ताल्लुक यहाँ गो के जुमरे से नहीं है? तो ये बिल्कुल दुरुस्त आप लोग लगाए होंगे, इनामुल्लाह खां यकी, इनामुल्लाह खां यकी जो मिर्जा मजहर जाने जाना के बाद जाने जाते हैं यकीन, और लोग सबके यहाँ गो हैं। सवाल नंबर 48 अब आपके स्क्रीन पे, सौदा ने किस सन में इंतकाल किया? ये अभी 5 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े होंगे, 1781। तो वीडियो लगातार आप देखेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। 82 नहीं है, और 82, 83, 84 नहीं, 81 है। चलिए सवाल नंबर 49, नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम क्या है? तो इनका नाम है शेख मोहम्मद फारूक। क्या नाम है? शेख मोहम्मद फारूक। सवाल नंबर 50 है आपके स्क्रीन पे, शेफ्ता ने अपने तज़किरे गुलशन बेखार में किस शायर के बारे में ये कहा कि उसने सिंध में शोरा के किसी सिंफ में शुअरा के मुकर्रर तरीके के मुताबिक शेर नहीं कहे हैं? तो इसका जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। किन के बारे में? नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कहा। सवाल नंबर, अब यहाँ पे पहला हिस्सा जो तनकीद से मुतालिक था वो मुकम्मल हो गया, तनकीद और तज़किरा वाला। अब यहाँ से दूसरा जो शुरू होता है, इसमें देखिए क्या है, अपभ्रंश दौर का सबसे कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए जो तारीख वाली यानी पहली इकाई वाली जो यूनिट है उसमें इस चीज़ को पढ़े थे। ऐसे क्या होता है, 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह, ये क्या जाना जाता है? ये कदीम दौर को बोलते हैं, कदीम हिंद आरियाई। उसके बाद है 1000 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह, तो ये तो कोई दौर ही नहीं है 1000 कब्ल मसीह से। उसके बाद 500 कब्ल मसीह था मौलूद, तो ये जो आता है ये है पाली दौर आता है, पाली दौर को बोलते हैं। और यहाँ पे अपभ्रंश पूछा है, और मौलूद मसीह से लेकर 500 तक प्राकृत आता है, और 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ये है अपभ्रंश, यानी इसका जवाब डी हो जाएगा। थोड़ा सा तफसील हो गया, कोई बात नहीं, कुछ सीखते भी चलेंगे। सवाल नंबर 52 है, उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक सामी नज़रिया किसने पेश किया? सामी का मतलब क्या है? वो ज़ुबानें जिससे अरबी बनी हुई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो क्या कहते हैं? ब्रिज भाषा, तो ये भी नहीं होंगे। महमूद शेरानी और सुहेल बुखारी क्या द्रावड़ी से कहते हैं? तो ये भी नहीं होंगे। और महमूद शेरानी ने भी पंजाब से कहा है, यानी उर्दू यहीं से जन्म ली है। तो अब क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन हाशमी का क्या कहना है? अरब हिंदुस्तान में आए दक्कन में सबसे पहले, और उन्हीं के असरात से, जब उन्हीं के असरात से होंगे तो क्या अरबी के असरात लेगी, तो उर्दू जो चली जाएगी किसकी तरफ? अरबी की तरफ। सवाल नंबर 53 है, अब आपके स्क्रीन पे देखिएगा। लिसानियात के माहिरीन ने अदबी पराकित में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता पराकित किसे कहा है? तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्रीय पराकित। क्या है? महाराष्ट्रीय पराकित है, ना कि ये तीनों।
सवाल नंबर 54 है, शिबली नामा के उन्वान से शिबली के सवान उमरी किसने लिखी है? तो देखिए आपके सामने है शेख मोहम्मद इकराम, तो डी जो लगाए होंगे उनका हो जाएगा दुरुस्त। सवाल नंबर 55 है आपकी स्क्रीन पे, दर्जेल में किसका ताल्लुक आज़ाए नुत्क से नहीं है? मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज़ाए नुत्क पढ़ा दे और कुछ पढ़े भी थे। तो देखिए इसमें क्या है, खालाए दंदान, यानी दंदान का जो खला हिस्सा है तो वो उससे तो तालु वगैरह है जो है उससे अदा होता है, तो ये तो नहीं होगा। खलाए हंजरा, हंजरा किसको बोलते हैं? ये जो नली होती है गर्दन की, इसको बोलते हैं। तो इससे भी हा हमजा अलिफ जितने हैं वो सब अदा होते हैं। हलक, खलाए हलक से भी अदा होते हैं। खलाए बीनी कोई चीज नहीं, बीनी का मतलब क्या? आंख से क्या अदा होगा? तो इससे कोई नहीं, तो डी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। तो सवाल नंबर 55 का जवाब क्या हो जाएगा? डी। सवाल नंबर 56 है, शायरी में मुबालगा को जरूरी करार देते हुए किसने ये कहा था बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो? ये तो कितनी बार आ चुका है, खुदामा बिन जाफर। क्या है? खुदामा बिन जाफर है दुरुस्त जवाब, यानी बी। सवाल नंबर 57 है, उसलूबियाती तनकीद के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? मुख्तसर नज्म या गजल के तज्जिए में इससे मदद ली जा सकती है, लेकिन ज़ख़ीम तख्लीक़ात इसके काबू में से बाहर है। उसलूबियाती मुताला आम कारी के लिए दिलचस्प और काबिल फ़हम होते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। फ़हम नहीं होते हैं। देखिए क्या लिखा है, उसलूबियात की एक कमज़ोरी ये होती है कि मुख्तसर सी नज़्म या गज़ल के तज़्ज़िये में तो इससे मदद ली जा सकती है, लेकिन ज़ख़ीम नाविल और अफसाना उसके काबू में नहीं आ सकता। उसलूबियाती की इस्तिलाह को समझना भी दुश्वार है, और ये कह रहे हैं कि आसानी से समझ में आ जाए। तो बा गलत, सिर्फ अलिफ किस में दुरुस्त है? अलिफ दुरुस्त, बा गलत, तो ये हो जाएगा। ये कह रहे हैं अलिफ गलत, तो ये नहीं होगा। अलिफ और बा दोनों दुरुस्त, तो ऐसी भी बात नहीं है, और दोनों गलत भी नहीं है, तो ए हो जाएगा दुरुस्त। सवाल नंबर 57 का ए दुरुस्त। सवाल नंबर 58, जेल में से किसका ताल्लुक माबाद जदीदियत से है? तो इसका जवाब नासिर अब्बास नैयर हो सकता है और वारिस अलवी, तो ये थोड़ा शक में रखिएगा। और ज़्यादा ये है कि अगर वारिस अलवी ही होना चाहिए ना, और ये नासिर अब्बास नैयर अभी बाहयात हैं, तो इनका भी हो सकता है, लेकिन ए और डी जो लगाए हैं वो अपना गलत मानिएगा। सवाल नंबर 59, जेल में से कौन सी किताब एहतशाम हुसैन की नहीं है? तो नहीं से आप जानते ही हैं, नज़र और नज़रिए। पहला अक्स और आईना तो है, अक्स और आईना है, तो क्या है? नज़र और नज़रिया जो है, ये कितनी बार इसे भी मैं आप लोगों, इसलिए तो मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाता हूँ ताकि अच्छी तरह याद कीजिए, लिखिए, बार बार लिखिए। सवाल नंबर 60 है, अब आपके स्क्रीन पे देखिए, दर्जेल शोरा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अशार का। ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो बयाबां, वो सहर, दम बदम झूमते थे वज्द के आलम में शजर, ओस ने फर्शे ज़मरद पे बिछाए थे गौहर, लौटी जाती थी लहकते हुए सब्ज़े पे नज़र, दश्त से झूम के जब बादे सबा आती थी, साफ गुंचे की चटकने की सदा आती थी। तो देखिए मुसद्दस की हैयत में है, मुसद्दस की हैयत में है ना। देखिए ये चारों मिसरे जो है एक तरह के हैं, और ये जो है ये अलग, तो ये मुसद्दस की हैयत में है। और मुसद्दस में क्या है? मरसिया। मुसद्दस में ये नमक खाने तकल्लुम से ही इसका ताल्लुक है, उसी से है। हाँ, नमक खाने तकल्लुम वाली जो मसनवी, ये मसनवी कारम मरसिया है, उसी से ताल्लुक है। सवाल नंबर 61 अब आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, दर्जेल मिसरा जो अख्तर इमाम की किस नज़्म से लिया गया है? देखो हमने ऐसे बसर की इस आबाद खराबे में, ऐसे इनका किसका भी नाम है, खुद नविश्त का भी नाम है इस आबाद खराबे में। देखिए इसमें है यादें में, देख हमने कैसे बसर की इस आबाद खराबे में। अगर नज़र नहीं भी आ रही है तो यादें खोल के देख लीजिएगा, अब तो मालूम हो गया कि यादें में है। सवाल नंबर 62 है आपकी स्क्रीन पे, गुबार खातिर मुरातबा जो क्या है मालिक के किस खत में हकायत ज़ागो बुलबुल लिखी है? हकायत ज़ागो बुलबुल किस में है? तो यहाँ नंबर अगर आप लोग उर्दू वाला देखते हैं तो मालूम है कि 18, तो डी है इसका दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 63 है आपके स्क्रीन पे, इंशाइयत चारपाई और कल्चर। सिर्फ चारपाई तो जानते थे, चारपाई और कल्चर भी बताया गया था कि मुश्ताक अहमद यूसुफी के हैं। सवाल नंबर 64 है आपके स्क्रीन पे, एक मुर्ग हुआ असीर सयाद, दाना था वो तायरे चमनजाद, बुलाए जब उसने बांधे बाजू, खुलता नहीं किस तमा पे है तू, बेचा तो टके का जानवर हूँ, गर ज़बह किया तो
پر ہوں، تو دیکھیے اس میں کیا ہے، یہ حکایت کب کا ہے، جب ایک اس نے آ کر بتایا تھا تاج الملوک زین الملوک کو، یہ بتایا تھا کہ ایک بادشاہ بہت یہ ہے، یعنی زین جو اس کا بیٹا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا، زین الملوک کو تاج الملوک کے بارے میں آ کے بتایا تھا، تو اس پر بادشاہ نے یہ حکایت سنائی کہ دیکھیے ہر چیز پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بقولی جو فرق کے نام سے آئی تھی، اس نے بھی ایک قصہ سنایا تھا عورت اور مرد بن جانے کا، تو یہ اسی سے ہے، کس سے، گلزار نسیم سے، اتنی تفصیل کر دیا۔ ایسے یاد رکھیے، نیٹ میں بھی کام آئے گا۔ سوال نمبر 65 ہے، کس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ غزل کے گردن بے تکلف مار دینی جانی چاہیے، تو یہ عظمت اللہ خان ہے، درست جواب 65 کا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے آسان سا سوال ہے، اب آپ کے اسکرین پہ کیا ہو جائے گا، اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ امتیاز علی تاج کے ڈرامہ انارکلی میں کتنے ہیں، 3 ایکٹ ہیں اور 13 سین ہیں، یعنی 1 اور 4 دیکھ لیجئے کس میں ہے، پہلا اور چوتھا اس میں ہے، تو یہ ہو جائے گا درست۔ سوال نمبر 67، رباعی بحر حضرت کے کتنے اوزان میں کہے جاتے ہیں، یہ بھی ابھی مجھے لگ رہا ہے جلد ہی بتایا تھا کہ شمس الرحمن فاروقی نے 24 میں کیا ہے، رباعی میں جہاں پہ بحث ہوئی تھی اسی میں بتایا تھا۔ سوال نمبر 68 دیکھیے، اسی لیے روزانہ ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں جب بھی آئے۔ اس میں دیکھیے نفسیاتی تنقید تخلیق کے پس پردہ تخلیق کار کے داخلی اسباب و محرکات پر روشنی ڈال سکتی ہے، بالکل۔ نفسیاتی تنقید ادب پارے کی قدر و قیمت اور اس مقام کا تعین نہیں کر سکتی، تو اس میں کیا ہے، تو اس میں وہی ہے، یعنی دونوں درست ہے، الف اور با دونوں درست، کون سا ہے، یعنی بی درست ہو جائے گا، بی۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا نہ چاہتے ہوئے تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے، یہ لیجئے، شخصی محرکات کا پتہ لگانے سے آگے نفسیات کا علم عاجز ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کسی ادب پارے کے کیا قدر و قیمت ہے، معلوم ہو گیا۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال، سوال نمبر 69 کی طرف۔ یہ بھی سوال کئی بار مجھے لگ رہا ہے 10 بار ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کب قائم ہوا، 1917، تو یہ درست ہے۔ سوال نمبر 70 ہے آپ کے سامنے، اس میں آپ کو دیکھنا تھا کہ مظہر جانے جانا کون، تاریخی ترتیب کے اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، تو اس میں ہو جائیں گے جانے جانا، مظہر جانے جانا 1699، 1712، درد 1721 اور یہ 22، تو یہ ہو جائے گا درست۔ تو میر پہلے نہیں آ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے اس میں یاد بھی رکھنے، حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا، تو یہ جانتے ہی 1939۔ سوال نمبر 72 ہے آپ کے سامنے، سفرنامہ روم و مصر اور شام کی مصنف کون ہے، تو یہ سلیبس میں ہی داخل ہے، مولانا شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 73 ہے، دیکھیے انتظار حسین نے ذیل کی کس کہانی میں عہد نامہ عتیق کی حکایت سے استفادہ کیا ہے، یعنی بائبل وغیرہ کا جس میں تذکرہ ہے، یعنی بائبل میں جو کہانیاں ذکر ہے عہد عتیق، یعنی اس پرانے زمانے کی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اور ان کے اس افسانے میں بھی ہے۔ آخری آدمی، اس کو بھی 2-3 بار دیکھ چکے ہیں ہم لوگ، تو یہ آخری آدمی اس کا جواب ہے سوال نمبر 73 کا۔ سوال نمبر 73 کا جو بھی بی لگائیں درست۔ سوال نمبر 74 دیکھیے، سوال نمبر 74 ہے، گونگی کا کردار پریم چند کی کس افسانے میں ملتا ہے، تو یہ ٹھاکر کا کنواں، ٹھاکر کا کنواں یعنی سی ہے، ہو جائے گا اس کا درست جواب۔ یہاں پہ جوکھو نے لوٹا منہ سے لگایا تو پانی میں سخت بدبو آئی، گونگی سے بولا یہ کیسا پانی ہے، آمرے پاس کے پیا نہیں جاتا، چلیے مارے باس کے، میرے پاس نہیں، مارے باس کی یعنی بدبو کی وجہ سے پیا نہیں جاتا، تو سی اس کا درست جواب۔ سوال نمبر 75 ہے، بال مقدس شرما جوش کا کردار جو ایک فلسفی اور شاعر سیکولر مزاج کا حساس انسان اور ہندو و مسلم مشترکہ تہذیب کا نمونہ ہے، مشرف عالم ذوقی نے کس ناول میں پیش کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے، بیان۔ یہ دیکھیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو بیان ہے اس کا درست جواب، یعنی بی۔ سوال نمبر 76 ہے، مرثیے کی سماجیات کس نے لکھی ہے، تو یہاں ڈاکٹر عقیل رضوی، ڈاکٹر عقیل رضوی یعنی ڈی۔
सवाल नंबर 77 है अब आपके स्क्रीन पे, ये देखिए बिल्कुल कहाँ से ले रखे हैं, फिरदौस बरी के शुरू से, अगर कुछ भी तो पढ़िए, कुछ भी अगर पढ़ेंगे तो ये दुरुस्त हो जाता। अब तो 651 है, मगर उससे 150 साल पेशतर सयाह और खासतन हाजियों के लिए और कच्ची और ऊंची नीची सड़कें नहायत ही अंदेशनाक और पुरखतर थी। तो ये जवाब डी है, तो डी दुरुस्त है। चलिए देख लेंगे परियों का गोल वाला जो है वही है, परियों का गोल वाला बिल्कुल शुरू से ही लिया गया है, इससे आसान क्या होगा, लेकिन पढ़ेंगे तब। कौन सा मजमून सर सैयद अहमद का नहीं है, तो इसमें देखिए तालीम और तरबियत भी है, गुजरा हुआ ज़माना भी मिल जाएगा आप लोगों को, उम्मीद की खुशी भी मिल जाएगी। तो जवाब हो जाएगा बी, जवाब बी है 78 में। सवाल नंबर 79, इकलीमा से परे हो, ये किसका अफसाना है, ये किसका अफसाना है, तो देखिए इकराम बाग जो है उनके है कोच, तो कोच में शामिल है, यहाँ पे देखेंगे 86 सफ़े पे इकलीमा से परे हो, तो ये क्या जवाब हम जाएंगे, इकराम बाग, इकराम बाग जानेंगे तो ये सी जवाब होगा इसका। 80 देखिए ये शेर किसका है, ये शेर उम्मीद से कम चश्म खरीदार में आए, हम लोग ज़रा देर से बाजार में आए, तो इसका जवाब क्या है, शहरयार, क्या है, शहरयार, यानी 80 का सी। 81 देखिए ये सवाल देखा हुआ था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। उर्दू के पहले अखबार जामे जहानुमा के मुदीर कौन है, ये जवाब यानी हरी हरवत भी हैं, लेकिन ये मुदीर नहीं है, ये मालिक थे, और जो एडिटर थे वो कौन है, मुदीर यानी एडिटर कौन है, मुंशी सदासुख। अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया, कब अमल में आया है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी दूं। 20 जनवरी 1865 को मुंशी मनफूल ने शिक्षा सभा के मकान में मुंतखब लोगों का जलसा बुलाया और दूसरे इलाकों के अंजुमनों की तरह पंजाब में भी एक ऐसी अंजुमन कायम करने की तजवीज़ पेश की थी और साथ ही डॉक्टर लाइस्टर्स का तारुफ कराया। इस तरह लाहौर में अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब की बुनियाद पड़ी, जिसके लाइटर्स पहले सदर मुंतखब किए हुए। उर्फ़ आम में ये अंजुमन पंजाब के नाम से मौसूम हुई। तो 20 जनवरी 1865 तो है, लेकिन 20 जनवरी यानी डी पूछ रखा है, तो डी होगा इसका दुरुस्त जवाब। तो चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 83 है, किसके ज़ेरे असर हैअत पर मवाद को तरजीह दिया गया, तो मवाद को किस में तरजीह दी जाएगी, तरक्की पसंद तहरीक में, बिल्कुल। सवाल नंबर 84, फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज के सबसे अहम दास्तान कौन सी समझी जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनवार सहेली। अनवार सहेली जो है ये समझी जाती है, ये दक्नी अनवार सहेली के नाम से है, वहीं की उनके इसमें शाये हुए। चलिए अगला है 85, सवाल नंबर 85, तनकीद में बगौर मुताला यानी क्लोज रीडिंग का तस्वुर किसने नकाद ने दिया है, आई ए रिचर्ड्स ने दिया है। सवाल नंबर 86, ये सवाल इससे पहले आया हुआ है, कब आया है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन पहले देख चुके हैं। झेल के किस मज़ा निगार के निगार रशाद का सिर्फ एक ही मजमुआ शाया हुआ, तो है पतरस, मज़ामीन पतरस। सवाल नंबर 87 देखिए, ये सवाल भी हम लोग पढ़े हुए हैं। थॉमस ग्रे की मशहूर नज्म एल्गे रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का तर्जमा गोरे गरीबा के नाम से किसने किया है, तो नज्म तबाई। सवाल नंबर 88, सज्जाद ज़हीर ने अपने नावल लंदन की एक रात में शऊर की रोक की तकनीक का पहली मरतबा इस्तेमाल किया। इनका ये नावल कब शाये हुआ पूछा गया, लिखा नहीं, तो 1939। तो ये देखना है, लिखने के तो पहले लिख दिए थे, लेकिन जवाब डी होगा। सवाल नंबर 89, आखिरी कोशिश किसकी है, तो ये पढ़े बगैर ही बता दिए, हयातुल्लाह अंसारी की है। सवाल नंबर 90, जिस कसीदे का आगाज तमहीद और गुरेज के बगैर रास्त मदह से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे तो कहते हैं खिताबिया। क्या कहते हैं, खिताबिया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। खिताबिया कहते हैं जो कि ऑप्शन में नहीं है। बहारिया भी नहीं होगा, और उसके अलावा देखिए मुशब्बब तो नहीं होगा, जिसमें तशबीब होगा तो फिर तमहीद होगा ही। अब उसके अलावा मुजद्दिदिया यानी तजदीद किसी चीज़ का, अगर ये मुजर्रदिया रहता तो हो सकता था, लेकिन खसी होने का इम्कान है, लेकिन इस तरह की इस्तिलाह इसके लिए इस्तेमाल नहीं होती है।
تو بی اس کا درست جواب ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے، یا تو یہ سوال ہی درست نہیں ہے، آپشن مجھے لگ رہا ہے بہاریہ یہاں کے بجائے خطابیہ دینا تھا، چلیے، یا پھر بی درست ہوگا۔ تو ابھی تک جو بی لگائے ہوں گے وہ درست اپنے آپ کو سمجھیں۔ سوال نمبر 91 دیکھیے، بین المتونیت کی اصطلاح کس نے وضع کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جولیا کریسٹیوا۔ جولیا کریسٹیوا نے یہ وضع کیا تھا۔ کس کے نظام خیال میں ڈسکورس کو کلیدی اہمیت حاصل ہے؟ تو ڈسکورس پوچھا گیا ہے، تو یہ مشعل فوکو، مشعل فوکو کے ہاں یہ کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ سوال نمبر 93 ہے، روبورتاز پوفوٹے کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے خدیجہ مستور۔ تو سوال نمبر 93 کا جواب ہے اے۔ سوال نمبر 94، اب آپ دیکھیں گے کس نقاد نے میرا جی کی شعری شخصیت کو دھرتی پوجا کی ایک مثال قرار دی ہے؟ تو دیکھیے، وزیر آغا نظم جدید کی کروٹیں میں لکھتے ہیں میرا جی دھرتی پوجا کی ایک مثال، تو دیکھیے کون ہو جائیں گے جواب؟ اے ہو جائے گا درست جواب، یعنی وزیر آغا، سوال نمبر 94 کا۔ سوال نمبر 95 دیکھیے، سوال نمبر 95 کا کیا پوچھا گیا ہے؟ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تو یہ کس سے ہے؟ تو یہ بی، یعنی خضر راہ سے۔ سوال نمبر 96 ہے، اب آپ کے اسکرین پہ دیکھیے، چھمی کس ناول کے خودسر اور ضدی کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہے آنگن۔ تو یہ الگ سے ہے، بلکہ یہ بھی آپ لوگوں کو کہا گیا تھا پڑھ لیجئے گا، تو آنگن سے یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 97 ہے، اردو کا پہلا خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی پہلی مرتبہ کب شائع ہوئے؟ تو یہاں دیکھیے گا، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ خاکہ سب سے پہلے انجمن ترقی اردو ہند کے رسالہ اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں 7ویں جلد صفحہ نمبر اتنے سے اتنے تک میں چھپا تھا، تو 27 ہو جائے گا درست جواب۔ سوال نمبر 98 ہے آپ کے اسکرین پہ، نئی تاریخیت یعنی نیو ہسٹوریسزم کی اصطلاح کس نے دی؟ تو اسٹیفن گرین بلاٹ نے دی ہے، اسٹیفن گرین بلاٹ نے دی ہے۔ سوال نمبر 99 دیکھیے گا، مضمون ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ، روایت اور انفرادی صلاحیت کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ دیکھ چکے ہیں آپ لوگ، ٹی ایس ایلیٹ کی ہے۔ سوال نمبر 100 ہے، آخری سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، ناول چاند ہم سے باتیں کرتا ہے، چاند ہم سے باتیں کرتا ہے کس کے ہے؟ تو یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے جو بالکل الگ نور الحسنین سے پوچھا گیا ہے، جو عام طور پہ اس سے پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا، تو یہ ہے ڈی ہے اس کا جواب۔ تو اس طرح یہ 100 مکمل ہو گئے، آپ لوگ پھر اب آپ اپنا شمار کیجئے اور اس کے بعد بتائیے کہ کن کے کتنے درست ہوئے۔ چلیے دیجئے اجازت، پھر کل صبح ملتے ہیں، اللہ حافظ۔